Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizni de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Cemil Hakimov'a 80 yaş. Men kelganime öküneyim, çünkü men bu Çardaklar rayonundagi Tatarlarga küzlerini asırga buluştum. Halk arasından çıkan en moңлы jırçılar zor sahnede. Sahnega çıgaru, ул бүгүнкү күндө Tatar estradasının sağıktırı ülkesinde de üzülüşün kırteşek. Çilebi ülkesinde yaşavçı milletteşimiz Aysir İdrisov. Kişi ışana, ışanırga gerek, yaxşılıkka ışanırga gerek. Tapşırığımız ahırında tarihi vatan sahifesi. Ol 1941 yılda 7 balalı işlik ailede ikinci savi bulup dünyaga kile. Anın üsmür şakları da en ağır hem katlavlı yıllarga toru kile. Ol özü isen kalganıma koyşakta hayran kalamdı. Sözümüz uzak yıllar Ulyanovsk ilkesinin Şardaklı rayonu Tatar muhtariyetin jiteklegen hizmet veteranı, rayonun maktavlı grajdanini, tübek tarihini öğrenüşü Cemil Safiullaoğlu Hakimov turunda bara. Bizden haberçimiz Ramiz Safin 80 yaşın tuturgan il ağası yanında bulup, anın bilen birge yubilerinin gımır mizgillerin barladı. Yıraklardan karak gilem, şanlı basularına. Татарстанның Шүпрәле районындагы җырларда җырланган Чынлы елгасы буенда урнашкан данлыклы Кече Чынлы авылында дөньяга килә ул. Еллар узгач, туган төбәкне калдырып, Сембер Ульяновск якларына китеп, гомеремне шунда уздырырмын дип, ул чакта Җәмил абый башына да китермәгәндер. Men kelganime öküneyim, çünkü men bu Çardaklar rayonundagi Tatarlarga küzlerini asırga buluştum. Men birinçiden bulup Kalmayır avlunda predseder bulup şekilde en birinci rayonun sabantı uzdırdım. Anda Eli kimde uzdurmaydı. Ondan sonra bunda avtonomi kelgeçten men endi yılda sabantuyları ötkerip Tatar tili, kulturaсын, bizning tilimizni, kulturamizni algayı bölüşünde köp işlerge mega nasip buldu. Elbette avul tugan yakt, avul bir kaçanda işten çıkmak için ki men anda tugan şunda üsken, şunda men anda tırmışım benim ondan başlangan. Казанда авыл хуҗалыгы институтын тәмамласа да, ул 1968 елда Ульяновск өлкәсенә килә. Еллар дәвамында ул үз тырышлыгы белән гади инженердан районның зур оешма җитәкчесе дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Җитәкче кеше иң беренче үзе белемле булырга тиеш. Ул укыган, төгел белемгә омтылып яшәргә тиеш, үзендә эшләргә тиеш. Hem gadil bulurga teyиш. Ramiz mena şunu etirem, en birinci her bütün jitekçi bin üzümde kişini yaratırga gerek. Kişini yaratmasan sen üzüngni de seni öğret etmeler bulur. Әтейінде көбісі көбірек іште еді ол. Қышын, жайын, жай күні, кез күні, яз күні біз аны көрмейдік. Көбісі іште, қышын енді көбірек біздің білен вақыт уздырайды. Узган гасырның 90-нчы елларында илдәге вәзгыять үзгәреп, завод-фабрикалар ябылып, колхоз-совхозлар таркалган чорда да зирәк акыллы Җәмил абый предприятиене генә түгел, коллективны да саклап кала ала. Аңладым мен безгә ничек булса да үзебезне халыкны саклап калу өчен алдынгы şul periyodga qarata aldınғы alımlar kullanıp alıp kalırlar. Tez-tezgine huzurlaşıkka köçerdim. Üzümüzün halıkını birisinde işten kıskartmadım. En zor zarplatı alıp işlediler. Ben premiyeler төлеп turaydım. İyigen bilen sıyır mayı bireydim. 90-нчы елларда. 90-нчы yıllarda. Şeker kımı, it bir toktamayacak. Benim halkım Yüzümün ailem de, halkım da, işçilerim de sısır zamanından da yaxşırak birisi de bilmediler. Ağır. Таләпчән җитәкче, оста оештыручы, ярдәмчел Җәмил аганы районда әле бүген дә зурлап яшиләр, остазым дип атыйлар. Ул кеше өчен егылып төшә торган, халык өчен бөтен киңелен биреп, бөтен көчен биреп, аларга яхшы булсын өчен эшли торган кеше. Алар инде безнең ылы пример ала торган кешеләребез. Вот часто обращайтылайдык кеңеш белән үзләренә. Вот һәр вакыт шундый кирәккән җимешеңне алардан
яхшы сүзләр ишетеп, киләчәккә нормальный дөрес решениелар принимать булайы безләр белән. Олы хезмәт юлы узып, лаеклы ялда матур гына яшәп ятканда, моннан берничә ел элек Җәмил абыйның хатыны Дания апа вафат була. Мин яшьләргә әйтер идем, тормыш иптәшен сайлаганда белеп сайлагыз, һәм яшәгәндә бер-берегезгә юл биреп, бер-берегезне хөрмәт итеп яшәргә өйрәнегез. Иң беренче картайганда да, картайган көнеңдә дә бергә яшәгән иптәшең, синең тормыш иптәшең ул мәңге синең белән бергә, синең бөтен хөлыкларыгыз туры килгән, бер-берегезгә уже җайлашып беткәннәр. 50 елга якын бергә яшәп, 2 бала, малай белән кыз үстергән тормыш иптәшен югалтканнан соң, ул Әстерхан якларыннан Найля ханым белән никах укыта. Ул табигатьтән бик камил һәр отношениядә бик камил кеше. Тормышта Җәмил Сафиуллович булу, ай, бик кыйммәт нәрсә ул. Зок еллар районының татар автономиясын җитәкләгән. Әле бүгендә өлкә татар автономиясының президиум әгъзасы Җәмил абый белән Найля апа моннан берничә ел элек Чардаклы районы татарлары турында саллы гына китапта бастырып чыгаралар. Бу китап 2019 елда Сембер китабы дигән өлкә конкурсында җиңеп тә чыга. Бу китапны чыгару ул үзе бер зур вакыйга булды безнең өчен. Biz гаилә белән менә шул эшкә алындык. Башта аның шундый зур авырлык буласы башка килмәде, белмичә генә тотындык. Аннан соң инде авылларда йөрергә тотындык, татар авылларына барып, активларны җыеп, аларга аңлаттык үзебезнең шул китап язарга алынганыбызны, тарихыбызны барбарга, үзебезнең менә халкыбызның тормышын күрсәтергә. Бу укымышлы һәм зыялы йортта китапка хөрмәт зурдан, урында түрдән. Бирдә нинди генә китап юк. Менә бу Шура журналы. Мосы кайнанамныкы, Патиева Зәйнәп әбинеке, менә бу Сөмбикә журналының 1914 елны чыккан нөсхәсе. Бәлки бу Казанда да 1-2дәдер. Монда шулай ук Газиз Гайдуллинның татар тарихы бар. Бик күп гомумән монда бик зур мирас. Моннан 80 ел элек Кече Чынлы авылында Сафиулла абый белән Мөкәррәмә апаның зур гаиләсендә туган Җәмил абый кебекләр турында нәкъ менә тормышта үз урынын һәм яшәү кыйбласын дөрес тапкан кеше диләр дә инде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Үзебезнекеләр зур сәхнәдә Татарстан дәүләт филармониясында шундый шигар белән ир-яңа шоу тәкъдим ителә. Концертны халык җәүһәрләре дип атаганнар. Катнашучылар Мамадыш, Азнакай, Саба, Буа, Казан, Актаныш, Түбән Новгород, Ярчаллы һәм Арча якларыннан. Халык арасыннан чыккан иң моңлы җырчылар концерты турында киләсе сюжетта. Безнең халыкта җыр тыңламыйлар, моң тыңлыйлар дигән мәкаль бар. Азат Нургалиевның иксез-шиксез моңы күзәнәкләргә кереп җанны актарырга сәләтле. Ул Актаныштан, белеме буенча җырчы түгел, агроном, тик татар җыры моңы үзенә тарткан. Актаныш районы мәдәният өлкәсендә 35 ел эшли. Шул вакытта төрле сәхнәләрдә чыгыш ясарга туры килә. Мәскәү, Санкт-Петербургта, чит төбәкләрдә сабан туйларда җырлый. Конкурсларда катнашып җиңә. Заманында Казанда узган яңа татар җырында Торналар авазы дигән җыр белән җиңүдә яулаган булган. Бәләкәйдән җырладым инде, беренче класста укырга кергәчтән инде элек автобуслар юк инде. Ат чанасына салып күрше авылга толыпка аппарат алганнар инде, смотр концертларына инде. Аннан үсәтешкә инде Беларус арбаларында йөрдек инде, трактор чаналарында йөрдек инде, ашылай кирип киттек инде. Аннан үсәтешкә инде колхозның теге үзешчән сәнгать смотр концертларында җырлап инде, аннан район сәхнәләрендә җырларга туры килде. Авылда бит инде авыл баласы музыкаль белеме юк инде, анда баруның файдасы да юк бит инде, бик сирәкләрне генә алалар, бик. Шуңа инде наша үзешчән сәнгатьтә без җырлап гомер үткәрдек. Һәр районның 1-2 яхшы җырчысы була. Алар чын мәгънәсендә халык күңеленә кирип калган халык җәүһәрләре. Районнарда яшәсәләр дә иҗаттан китмәгән моң ияләре. Әйтик, концертта Мамадыштан Гөлнәзирә Талипова катнаша. Ул 1989 елда хәзер сәхнә тоткан кайбер артистлар белән бергә Бөтендөнья татар җыры конкурсында җиңү яулаган була. Җырларымын
каты эшкә чакырдылар филармониягә әлбәттә. Мин ул вакытта үзебездә районда мәдәният өлкәсендә эшли идем. Район мәдәният йорты директоры булып, төрлесен уйларга туры килде. Һәм мин ничектер менә шулай калдым. Инде районда үземнең эшемне мин әйтәм ташлап китмим, шәһәремне, районны мин әйтәм. Шулай иттереп менә калынды инде. Шунда җырлап, шунда коллективлар туплап, үзешчән сәнгать белән, яшьләр белән эшләп, яшьләрне конкурсларга катнаштырып, менә шушы татар моңа конкурсларына, сандугач конкурсларына, бөтенесенә менә шулай итеп үзебездә үткәреп, аннан анда узганнарын монда Казанга алып килеп, шулай республикага чыгарырга тырышып, үзебезнең район халкын сөендереп, кырларда механизаторлар өчен, терлекчеләр өчен, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен менә хезмәт итәргә туры килде. Ознакайдан Миргая Шарафиев, Мамадыштан Гөлназира Талипова, Сабадан Рисана Мустафина, Буадан Резида Хусейнова, Октаныштан Озат Нургалиев, Инсаф Хабибуллин, Чаллыдан Рауль Гәрәев, Орчадан Эльмира Захидуллина, Түбән Новгородтан Шамил Мустафин. Алар моңлы тавышлары белән татар эстрадасының кайбер зур йолдызларын да уздыра. Шул вакытта алар укытучы, эшмәкәрләр, ризык пешерүчеләр, клуб хезмәткәрләре. Ерак араларга йөрүче Рауль Гәрәевка юл мәшәкатьләрен узганда җыр ярдәмгә килә икән. Һәр вакыт ул кешенең кузовында, кабинасында гафу итегез йөри Тальян. Сез аны игътибар итәсез сочетеләрдә. Менә алар әлбәттә алар сәхнә турында уйламыйлар. Менә ул Равил абый да әйтте, нәрсә инде ничегендә мин бу яшьтә сәхнәгә чыгыйм инде, ничеген интервью бирим инде, нәрсәгә миңа мин ничегендә интервью бирергә тиеш дип әйтә. Кызганыч үз-үзләренә тиешле югары бәяне бирү җитми. Менә шул аларга үз-үзләренә тиешле югары бәяне бирүгә ярдәм итәргә тиеш тә инде безнең бу проект. Оештыручылар җырчыларны социаль челтәрләр аша да эзләгән. Катнашырга теләүчеләр бик күп була. Сәхнәгә халык иң күп тавыш биргән һәм экспертлар сайлаган 4 җырчы да чыгачак. Безнең халык җәүһәрләре дигән милли, мәдәни, этно-мәдәни фестиваль соралып тора. Без киләчәктә аны һичшиксез системалы рәвештә үткәрәчәкбез. Бу конкурсны уңай рәвештә генә түгел, авылларга, районнарга, татарлар күпләп яшәгән башка төбәкләргә чыгып та, без бу өчен җәүһәрләрне эзләп, табып, аларны зур сәхнәгә чыгарырга тиеш. Бу мәсьәләнең бер ягы, икенче ягы шунда. Менә бу чын талантларны сәхнәгә чыгару, ул бүгенге көндә татар эстрадасын сауыктыру өлкәсендә дә үз өлешен кертәчәк. Катнашучылар профессиональ җырчылар түгел, шуңа да аеруча дулкынланалар. Казан сәхнәсендә тамашачы белән очрашу көтәләр. Халык җәүһәрләре концерты 28 мартта Татар дәүләт филармониясендә узачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чиләбе өлкәсендә яшәүче милләттәшебез Айсир Идрисов. Кеше ышанырга кирәк, яхшылыкка ышанырга кирәк. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Татарлар тапшыруы Россия төбәкләре, шәһәрләр, авыллар буенча ватандашларыбызны барлый. Төп йорттан читтә яшәүче милләттәшләребезнең тормышы, эшчәнлеге, аларның мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклаулары турында сөйлибез. Кайда гына яшәсәләр дә алар лайыклы тормыш рәвеш алып баралар, үз төбәгенең үсешенә шактый өлешләрен кертәләр. Киләсе видеоязмабыз герое Чиләбе өлкәсенең Наровчатка бистәсеннән Айсар Идрисов. Аның турында тулырак Гөлдәр Хафизова. Әткәнләр иде, әдә безгә. Алдан лаборант булып, кафедрага килерсең. Сонан иде преподаватель. Из тебя хороший преподаватель. Әйме. Юк мен әйтә, сезнең асфальтыгыз мине басып торыр. Шулай итеп, аны Чиләбе педагогия институтында эшләргә калдырырга теләгәннәр. Ул җир, ул үлән, анысы менә бик зур иптәшләр иде. Моннан бер кайбер китмәде. Айсар Идрисовның укытучы булып Наровчаткага килгәненә нәкъ ярты гасыр.
Агап районының бу бистәсе 1925 елда барлыкка килгән. Пенза өлкәсеннән күченүчеләр тарафыннан нигез салынган. Элек яшәгән җирлек исеме буенча аны Наравчатка дип атаганнар. Мусульман монда күп. Татарлар бер 4-5 семья. Айсар Ибраһим улы үзе тумышы белән Агап районы Первомай авылыннан. Әти минем Ульяновский ягынан, уланнан килде. Әнием Төмен ягынан. Ул Тугуломский районнан деревня Остров. Ул анан. Өскән вакытыбызда татар школ булмады бит. Менә әни белән, әти белән сөйләшкән вакытыбызда шул менә калды телендә. Школда йөргән вакытында журналда да язылган булды. Идрисов Саша. Вот. Шулай язылды. Вот. Свидетельствоны бергән вакытта 8 классны битердем. Вот. Директор школы инде әтеп бара. Идрисов Айсар Ибрагимович. Абонасы биттек күрә. И мин басып торам. Вот. Как нет, вот он стоит. Так это Сашка. Вот. Шулай булды. Туган авылында 10 сыйныфны тәмамлагач, Чиләбе медицина институтына укырга керә. Табиб булу хыялы анда балачактан яшәгән. Әмма авыру сәбәпле ул вузны тәмамлый алмый. Читтән торып Чиләбе педагогия институтының биология һәм химия факультетын тәмамлый. 20 елга якын укытучы, аннары директор булып Наравчатка мәктәбендә эшли. Аның тырышлыгы белән бистәдә яңа мәктәп бинасы төзелде. 60 яшендә лаеклы елга чыккач та кирәкле белгеч була. Тагын бер уку йортын, Урал дәүләт хезмәте академиясын тамамлаган Айсар Идрисовны район хастаханәсенә юрист булып эшләргә чакыралар. Аннары ул Агап районы хакимиятенең оештыру хокук бүлегендә эшли. Шын пенсионер булганыма 5 ел гына ди Айсар Ибраһим улы. Хәер, ул хәзердә Наравчатка һәм аның янәшәсендәге авыллар өчен бик кирәкле кеше. Бу йортта кеше бик күп була. Төрлесе була. Вот, төрлесе була. Вот. Былай да киләләр, йомыш белән дә киләләр. Мөмкинме? Әйдә килегез. Давайте мы с вами поговорим. Я вот слыхал, что у вас дома можно поговорить, и людям становится хорошо. Әйдәгез килегез. Шулай киләләр. Әнием шулай иде. Шундай әнием иде. Бездә Первомайкада ишек ябылмый иде. Монда барысында йозак капкада. Безнең капкада йозак юк. Ышанырга кирәк, яхшылыкка ышанырга кирәк. Вәгазь тыңларга килгән һәркемне Хуҗабикә җылы кабул итеп кунакчылык күрсәтә. Татьяна Павловнаның әтисе һәм әнисе 8 бала белән бу якларга Киров өлкәсеннән күченеп килгән. Ә ирле хатынлы Идрисовлар үзләре 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген аларның уңышларына сөенеп яшиләр. Бу әниемнең мин туган вакытында 51 елны ул сатып алды. 100 күкәйгә сатып алды. Вот городтан китерде. Наравчаткада мөселман дине йолаларын да алып баручы Айсар Ибраһим улы Коръән сүрәләрен балачактан белә. Минем әнием ул 4 классны битерде. 4 классны битереп, урысча сөйләшә иде, татарча сөйләшә иде, яза иде, урысча да яза иде, арабча яза иде, и латин телен белә иде. Менә. Ул мине өйрәтте. Әнием 4 классны гына битерде. Ул арабча язды. Вот. Неужели меня там 2 высший? Üçüncüsü мен руководитель булып, 3 высшее образование белән. Неужели мен мана араб телен аңламам? Шулай итеп, ул мөстәкыйль рәвештә гарәпчә укырга да, язарга да өйрәнгән. Бер семья, бер зур галия булып яшәп ятырга кирәк. Безгә ни кирәк? Без үлеп китсәк, бу дөньядан китсәк, җиргә керәбез бит. Барыбыз да анда керәбез. Бу бер җир өстендә йөреп, бер-беребезгә аю булып, бүре булып карарга ярамас бит. Рәхмәт әйтмәсәк, бүгенге көнне безгә менә уянып алдык. Аллам, Ходаем, бик зур рәхмәт. Яна көнебезне каршы алдык. Исән саулык белән, сәламәтлек белән яшәп алырга насыйп ит Алла Тәгалә барыбызга да. Гамиләттә бу дөньяның рәхәтен күреп, шулай эшләргә кирәк. Вот. Килгән кешене каршы ал. Сораган кешегә бир.
Күңел тынычлыгы сере яхшылыкка ышанып, уйларны яктылыкка, җир һәм кешелекнең гүзәл киләчәгенә юнәлдереп, Аллаһка тәвәккәл кылып яшәүдә, ди Айсар Ибраһим улы. Чиләбе өлкәсенең Агап районыннан Гөлдар Хафизова, Татарлар. Бүген тарихи ватан сәхифәсендә Казан ханлыгында Сөембикә ханбикә идарә иткән вакытта ислам дине үсеше һәм Казан ханлыгының баш имамы Кол Шәриф булып торган вакыттагы тарихи вакыйгаларны искә төшерербез. 16 гасыр башында сер түгел, Казан ханлыгы инде Мәскәү кенәзлегенә караган була. Казанга ханнар куюны да алар хәл иткән. 1531 елда Казан тәхетенә Мәскәү тәкъдиме белән Касимнан килгән 15 яшьлек Җангалины утырталар. Урыс кенәзләре туендырып торган Касим ханнары Казан мәнфәгате өчен көрәшмәгән, Мәскәү ягын кайгырткан. Җангали да шундыйлардан була. Мәскәү кенәзе бик мәкерле эш йөртә. Аның максаты бер: Алтын Урда таркалганнан соң барлыкка килгән ханлыкларны үзенә буйсындыру. Казан аша Нугай урдасына да юл салыр өчен 1533 елда Җангалины Юсуфбәк кызы Сөембикәгә өйләндерәләр. 1535 елда Казан су буенда Җангалинең үле гәүдәсен табалар да Казан ханлыгы тәхетенә 26 яшьлек Кырым ханы Сафагәрәй хан утыра. Ул вакытта инде Сафагәрәйнең 4 хатыны булган була. Шуңа да карамастан Сөембикәне аңа хатын итеп димлиләр һәм аларга никах укыла. Үтәмеш Гәрәй исемле малайлары туа. Сафа Гәрәй Мәскәү патшалары өчен җан атмый, Казан ханлыгы өчен тырыша. Рус җирләренә яу белән дә бара. Мәскәү яклы үзенә каршы торучы Казан түрәләренә дә Сафа Гәрәй каты бәрелә. Кайберләрен җәзалап үтерә һәм бер документта язылганча, күп кенә кенәзләрнең мал-мөлкәтләрен талап ала, ул байлыкларны Кырымга озата. Казан түрәләре мондый сәясәт белән килешмичә, Сафа Гәрәйгә каршы астыртын көрәш башлыйлар. 1545 елда Иван IV-гә мөрәҗәгать итеп, аннан Казанга яу белән килүен сорыйлар. Яу белән чынлап та киләләр, тик ул уңышлы булмый. Бу хәлгә ризасызлык белдереп, Казан морзалары ханга каршы үзләре корал күтәрә. 1546 елның гыйнварында Сафа Гәрәй Кырымга, Сөембикә исә атасы янына Нугай урдасына качып китәргә мәҗбүр була. 1549 елның мартында Сафа Гәрәй үтерелә. Хан тәхетенә аның 2 яшьлек улын Үтәмеш Гәрәйне утырталар. Үсеп балик булганчы аның исеменнән Сөембикә идарә итеп тора. Тиз арада яңа хөкүмәт төзелә. Җитәкче итеп Сафа Гәрәй белән бергә Кырымнан килгән хан гвардиясе башлыгы Кышчак углан билгеләнә. Сөембикә ханбикә идарә иткән вакытта Казан ханлыгында ислам дине үсеше туктамый. Аның өстенә Сөембикә янәшәсендә идарә эшләрендә ярдәм итеп торучы Казанның баш имамы Кол Шәриф тә була. Сөембикәне крестьяннар ханбикәсе дип тә йөртәләр. Чөнки ул аларны өстәмә салымнардан азат итә. Гади халыкның тормышын җиңеләйтер өчен кануннар чыгара. Шулай ук бик зур китапханә туплый. Казан ханлыгы казнасының күп өлешен яңа мәчетләр салдыруга юнәлтә. Кол Шәриф бу вакытларда күбесенчә Казан белән Мәскәү арасында илче вазифасын үти торган була. Солыхлар төзүдә һәм сугышны булдырмас өчен күп эш алып бара. Ул чорда дини руханилар да сугыш вакытында гаскәр башлыгы буларак та катнашканнар. Бүгенгә әзерләнгән сюжетлар шулар иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата чиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле, бердәм халык. Сау булыгыз.